अखिल हृजेत्री जननी पृथ्वी कामदुघास्ते जननी पृथ्वी कामदुघास्ते जनको देवः सकल दयाळु जनको देवः सकल दयाळु दाम्यत दत्त दयध्वं जनतां दाम्यत दत्त दयध्वं जनतां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां. பெரிவாசரணம். மைத்ரீம் பஜத. பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். பெரியவாச்சரணம். பெரியவா சுப்பிரபாதம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். मायात्रियामासु निमीलिताक्षम् लोकत्रियामासु विनिद्रमेनम् लोकस्य रीत्या हि निबोधयामि साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम् साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम् प्रातः सरोजकुसुमानि विहाय निद्राम् बालारुणातपसुवर्णमयानि नित्यम् कूजन्मरालकलगं सरवैः स्तुवन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भृङ्गाश्च पीतमधुमत्तविलासिनिभिः युक्ताः सरोजवनजातसुरेणुपीताः त्वां स्तुवन्ति मधुरैः कलगुञ्जनैः स्वैः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् ये लालवङ्गनवमालति मल्लिकाद्याः गन्धीनि नित्यममलानि लता सुमानि अर्चन्ति पल्लवकरैर्विनता गृहीत्वा श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् तुभ्यं रसालकदलीपनसादिवृक्षा कूजन्द्विगङ्गनिवगैर्मधुरं स्तुवन्तः माद्वीकसङ्गमधुरं फलमुद्वहन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् कावेरी वारिकृतमञ्जन
पूतदेहा वेदादिमन्त्रनिवगैर्मुखरीकृताशाः विप्रास्तुवन्ति सततं नतमस्तकात्माम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भक्ताश्च ते विहितकर्मचया विशुद्धाः भक्त्यार्जिताखिल विशिष्टफलैकहस्ताः त्वद्दर्शनमगकरं परिलब्धुकामाः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भूत्यासितेन वपुषा भुविशैव तत्त्वम् शक्त्यार्पितेन मनसा वरशाक्ततत्त्वम् नारायणेति वदता वदनेन विष्णोः तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् स्वामिन् पदाब्जमधुपा इव भक्तलोकाः सेवां विधातुमधुना तव जागरूकाः उत्तिष्ठ पङ्कजपदानि निधाय भूमौ पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् इत्यष्टकं शुभकरं कलिकल्मषघ्नम् भक्तेन केनचिदहो परिजल्पितं च उत्थाय जल्पति नरो विनत प्रभाते सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करं श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर
பெரியவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽद्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽद्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वावनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वावनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम्
काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि
करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலி நேயர்களுக்காக இந்த கொரோனாங்கிற ஒரு கொடிய நோய் உலகை விட்டு போய் எல்லோரும் ஆரோக்கியமா சௌக்கியமா வாழறதுக்காக ஜெகத்குரு சங்கராச்சாரியர் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீட்டாதிபதி ஸ்ரீ சங்கர விஜயேந்திர சரஸ்வதி பாலபிரிவா இந்திராட்சி சிவகவச்சம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்லோகத்தை பாராயணம் பண்ண சொல்லியிருக்கா. அதனால குரு ஆணைப்படி இந்த இந்திராட்சி சிவகவச்ச ஸ்லோகத்தை பெங்களூர் பசவங்குடி ஸ்ரீ சத்குரு வேத பாடசாலை அத்தியாபகர் பிரம்மஸ்ரீ டாக்டர் ஸ்ரீனிவாச சர்மா அவர்கள் தங்களோட மாணவர்களோட சொல்றத இப்போ பெரியவா வானொலியில ஒலிபரப்பப்படுறது. இதை கேட்டாலே இது ஒலிக்கிற இடத்துலேருந்தே வியாதி முதலான சகல கஷ்டங்களும் போகும் அப்படின்னு மகாபெரிவாளும் சொல்லியிருக்கா, காஞ்சி ஆச்சாரியாலும் ஆண பண்ணியிருக்கா. அதுபடி உங்களுக்கு இந்த இந்திராட்சி சிவகவச்ச ஸ்லோகம் வழங்கப்படுறது. பெரியவா சரணம். ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ.
हरिः ॐ महागणपतये नमः वाग्देव्यै नमः मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः आचार्येभ्यो नमः अतिथिदेवताभ्यो नमः श्रीसद्गुरुपरब्रह्मदेवताभ्यो नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। ॐ श्रीजगदम्बायै नमः। अथ इन्द्राक्षी स्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री इन्द्राक्षी स्तोत्रमहामन्त्रस्य शचीपुरन्दर ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्री इन्द्राक्षी देवता महालक्ष्मीर्बीजम् भुवनेश्वरी शक्तिः माहेश्वरी कीलकम् श्री इन्द्राक्षी देवी प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ अथ करन्यासाङ्गन्यासः। ॐ इन्द्राक्षीम् अङ्गुष्ठाभ्याम् नमः। ॐ महालक्ष्मीम् तर्जनीभ्याम् नमः। ॐ माहेश्वरीम् मध्यमाभ्याम् नमः। ॐ अम्बुजाक्षीम् अनामिकाभ्याम् नमः। ॐ कात्यायनीम् कनिष्ठिकाभ्याम् नमः। ॐ कौमारीम् करतलकरपृष्ठाभ्याम् नमः। ॐ इन्द्राक्षीम् हृदयाय नमः। ॐ महालक्ष्मीम् शिरसे स्वाहा। ॐ माहेश्वरीम् शिखायै वषट्। ॐ अम्बुजाक्षीम् कवचायहुम्। ॐ कात्यायनीम् नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ कौमारीम् अस्त्राय फट्। भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः। ध्यानम्। ॐ नेत्राणाम् दशभिः शतैः परिवृता मत्युग्रचर्माम्बराम् हेमाभाम् महतीम् विलम्बितशिखा मामुक्तकेशान्विताम् घण्टापण्डितपादपद्मयुगलान् नागेन्द्रकुम्भस्तनीम् इन्द्राक्षीम् परिचिन्तयामि सततम् प्रत्यक्षसिद्धिप्रदाम्। इन्द्राक्षीम् द्विभुजाम् देवीम् पीतवस्त्रद्वयान्विताम् वामहस्ते वज्रधरान् दक्षिणेन वरप्रदाम्। इन्द्राक्षीम् नौमि युवतीम् नानालङ्कारभूषिताम् प्रसन्नवदनाम् भोजामप्सरो गणसेविताम्। ॐ अथ इन्द्राक्षी स्तोत्रप्रारम्भः। इन्द्र उवाच ॐ इन्द्राक्षी पूर्वतः पातु पात्वाग्नेयान्तथेश्वरी। कौमारी दक्षिणे पातु नैऋत्याम् पातु पार्वती। वाराही पश्चिमे पातु वायव्ये नारसिंह्यपि। उदीच्याम् कालरात्रिर्मामीशान्याम् सर्वशक्तयः। भैरव्योर्ध्वम् सदा पातु पात्वधो वैष्णवी तथा। एवम् दश दिशो रक्षेत् सर्वाङ्गम् भुवनेश्वरी। इन्द्राक्षी नाम सा देवी दैवतैः समुदाहृता। गौरी शाकम्भरी देवी दुर्गानाम् नीतिविश्रुता।
कात्यायनी महादेवी चण्डघण्टा महातपाः सावित्री सा च गायत्री ब्रह्माणी ब्रह्मवादिनी नारायणी भद्रकाली रुद्राणी कृष्णपिङ्गला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी मेघस्वना सहस्राक्षी विकटाङ्गी जडोदरी महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अजिता भद्रदानन्ता रोगहर्त्री शिवप्रिया शिवदूती कराली च शक्तिश्च परमेश्वरी आर्या दाक्षायणी चैव गिरिजा मेनकात्मजा महिषासुरसंहारी चामुण्डा सप्तमातृका सर्वरोगप्रशमनी नारायणी नमोऽस्तु ते इन्द्राणी चेन्द्ररूपा च इन्द्रशक्तिः परायणी वाराही नारसिंही च भीमा भैरवनादिनी सदा सम्मोहिनी देवी सुन्दरी भुवनेश्वरी एकाक्षरी महामायी एकांगी एकनायकी कोमलश्यामलारूपी कोटिसूर्यप्रकाशिनी श्रुतिस्मृतिर्धृतिर्मेधा विद्यालक्ष्मी सरस्वती अनन्ता विजयापर्णा मानस्तोकापराजिता भवानी पार्वती दुर्गा हैमवत्यम्बिका जया शिवा भवानी रुद्राणी शङ्करार्धशरीरिणी ऐरावत गजारूढा वज्रहस्ता धनुर्धरा ऐन्द्री देवी सदा कालम् शान्तिमाशु करोतु मे एतैर्नामपदैर्दिव्यैस्तुता शक्रेण धीमता आयुरारोग्यमैश्वर्यमपमृत्युभयापहम् क्षयापस्मारकुष्ठादि तापज्वरनिवारणम् शीतज्वरनिवारणमुष्णज्वरनिवारणम् सन्निज्वरनिवारणम् सर्वज्वरनिवारणम् सर्वरोगनिवारणम् सर्वशत्रुनिवारणम् महाभयनिवारणम् मनःक्लेशनिवारणम् शतमावर्तयेद्यस्तु मुच्यते व्याधिबन्धनात् आवर्तयन् सहस्रम् तु लभते वाञ्छितम् फलम् एतत्स्तोत्रम् जपेन्नित्यम् सर्वव्याधिविनाशनम् रणे राजभये चोरे सर्वत्र विजयी भवेत् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते त्रिपाद्भस्म प्रहरणस्त्रिशिरा रक्तलोचनः स मे प्रीतः सुखम् दद्यात् सर्वाभय पतिर्ज्वरः ज्वरम् च ज्वरसारम् च ज्वरातिसारमेव च सन्निपातज्वरम् चैव शीतोष्णज्वरमेव च कौबेरम् ते मुखम् रौद्रम् नन्दिमन्नन्दिमावह ज्वरम् मृत्युभयम् घोरम् ज्वरम् नाशय मे ज्वर ॐ भस्मायुधाय विद्महे रक्तनेत्राय धीमहि तन्नो ज्वरहरः प्रचोदयात् ॐ ज्वरराजाय विद्महे त्रिशिरस्काय धीमहि तन्नस्त्रिपात् प्रचोदयात् मृत्योस्तुल्यम् त्रिलोकीम् ग्रसितुमतिरसान्निःसृताः किन्नु जिह्वाः किं वा कृष्णाङ्घ्रिपद्मद्युतिभिररुणिता विष्णुपद्याः पदव्यः
प्राप्ताः सन्ध्याः स्मरारे स्वयमुत नुतिभिस्तिस्र इत्यूह्यमानाः दिव्यैर्देव्यास्त्रिषु लक्षत महिषजुषो रक्तधारा जयन्ती मातर्मे मधुकैटभग्नि महिषप्राणापहारोद्यमे हेला निर्मित धूम्रलोचन वधे हे चण्डमुण्डार्दिनी निःशेषीकृत रक्तबीजदनुजे नित्ये निशुम्भापहे शुम्भध्वंसिनि संहराशु दुरितन् दुर्गे नमस्तेऽम्बिके अष्टौ भुजाङ्गीम् महिषस्य मर्दिनीम् सशङ्गचक्राम् शरशूलधारिणीम् तान् दिव्ययोगीम् सखजातवेदसीम् दुर्गाम् सदाहम् शरणम् प्रपद्ये महिषमस्तकनृत्यविनोदनस्फुटरणन्मणिनूपुरमेखला जननरक्षणमोक्षविधायिनी जयतु शुम्भनिशुम्भनिषूदिनी ब्रह्माणी कमलेन्दु सौम्यवदना माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्पणाशनकरी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घनघोर घर्घरमुखी दंष्ट्री च चक्रायुधा चामुण्डा गणनाथ रुद्रसहिता रक्षन्तु माम् मातरः उद्धतौ मधुकैटभौ महिषासुरन्तु निहत्यतम् धूम्रलोचन चण्डमुण्डक रक्तबीज मुखांश्च तान् दुष्टशुम्भ निशुम्भमर्दिनि नन्दितामरवन्दिते बिष्टपत्रय पुष्टिकारिणि भद्रकाळि नमोऽस्तु ते लक्ष्मी प्रदान समये नवविद्रुमाभाम् विद्या प्रदान समये शरदिन्दुशुभ्राम् विद्वेषि वर्ग विजये पितमालनिलाम् देवीम् त्रिलोकजननीम् शरणम् प्रपद्ये ॐ महादेव्यै च विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ श्रीं मं महादेव्यै नमः इतीन्द्राक्षी स्तोत्रम् ॐ इन्द्राणी मासु नारिषु सुभगा महमश्रवम् नह्यस्य अपरम् च न जरसा परते पतिर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॐ इन्द्राणी मासु नारिषु सुपत्नी महमश्रवम् नह्यस्य अपरम् च न जरसा परते पतिः ॐ श्री इन्द्राक्षी परमेश्वर्यै नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ महागणपतये नमः वाग्देव्यै नमः मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः आचार्येभ्यो नमः अतिथिदेवताभ्यो नमः श्रीसद्गुरुपरब्रह्मदेवताभ्यो नमः ॐ अथ श्रीस्कान्दपुराणे ब्रह्मोत्तरखण्डस्थम् श्रीशिवकवचस्तोत्रम् ॐ वागर्थाविपसम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः
बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। ॐ श्रीसाम्ब सदाशिव परब्रह्मदेवताभ्यो नमः। अस्य श्रीशिवकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य ऋषभयोगीश्वर ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीसाम्ब सदाशिवो देवता ह्रां बीजम् ह्रीं शक्तिः ह्रूं कीलकम् श्रीसाम्ब सदाशिव प्रीत्यर्थे शिवकवचस्तोत्र जपे विनियोगः। अथ करन्यासः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ ह्रां सर्वज्ञशक्तिधाम्ने ईशानात्मने अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ नं ह्रीं नित्यतृप्तिधाम्ने तत्पुरुषात्मने तर्जनीभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ मं ह्रूं अनादिबोध शक्तिधाम्ने अघोरात्मने मध्यमाभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ शिं ह्रैं स्वतन्त्रशक्तिधाम्ने वामदेवात्मने अनामिकाभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ वां ह्रौं नित्यमलुप्तशक्तिधाम्ने सद्योजातात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ यं ह्रः अनन्तशक्तिधाम्ने सर्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अथाङ्गन्यासः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ ह्रां सर्वज्ञशक्तिधाम्ने ईशानात्मने हृदयाय नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ नं ह्रीं नित्यतृप्तिधाम्ने तत्पुरुषात्मने शिरसे स्वाहा। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ मं ह्रूं अनादिबोधशक्तिधाम्ने अघोरात्मने शिखायै वषट्। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ शिं ह्रैं स्वतन्त्रशक्तिधाम्ने वामदेवात्मने कवचाय हुम्। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ वां ह्रौं नित्यमलुप्तशक्तिधाम्ने सद्योजातात्मने नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ यं ह्रः अनन्तशक्तिधाम्ने सर्वात्मने अस्त्राय फट्। भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः। ध्यानम् वज्रदंष्ट्रं त्रिनयनं कालकण्ठमरिन्दमम् सहस्रकरमत्युग्रं वन्दे शम्भुमुमापतिम्। अथापरं सर्वपुराणगुह्यं निःशेषपापौघहरं पवित्रम् जयप्रदं सर्वविपद्विमोचनं वक्ष्यामि शैवं कवचं हितायते।
ऋषभयोगीश्वर उवाच नमस्कृत्वा महादेवं विश्वव्यापिनमीश्वरम् वक्ष्ये शिवमयं वर्म सर्वरक्षाकरन् नृणाम् शुचौ देशे समासीनो यथावत्कल्पितासनः जितेन्द्रियो जितप्राणश्चिन्तये शिवमव्ययम् हृत्पुण्डरीकान्तरसन्निविष्टं स्वतेजसा व्याप्तनभोऽवकाशम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममनन्तमाद्यन् ध्यायेत्परानन्दमयं महेशम् ध्यानावधूताखिलकर्मबन्धश्चिरञ्चिदानन्द निमग्नचेताः षडक्षरन्याससमाहितात्मा शैवेन कुर्यात् कवचेन रक्षा अथ कवचस्तोत्रम् ॐ मां पातु देवोऽखिलदेवतात्मा संसारकूपे पतितङ्गभीरे तन्नामदिव्यं वरमन्त्रमूलं धुनोतु मे सर्वघं हृदि स्थम् सर्वत्र मां रक्षतु विश्वमूर्तिर्ज्योतिर्मयानन्द घनश्चिदात्मा अणोरणीयानुरुशक्ति रेकः स ईश्वरः पातु भयादशेषात् यो भूस्वरूपेण बिभर्ति विश्वं पायात् स भूमेर्गिरिशोष्टमूर्तिः योपां स्वरूपेण नृणां करोति सञ्जीवनं सोऽवतु मान् जलेभ्यः कल्पावसाने भुवनानि दग्ध्वा सर्वाणि यो नृत्यति भूरिलीलः सकालरुद्रोऽवतु मान्दवाग्नेर्वात्यादि भीतेरखिलाश्च तापात् प्रदीप्तविद्युत्कनकावभासो विद्यावराभीतिकुठारपाणिः चतुर्मुखस्तत्पुरुषस्त्रिनेत्रः प्राच्यां स्थितो रक्षतु मामजस्रम् कुठारवेदाङ्कुशपाशशूलः कपालमालाक्ष गुणान्दधानः चतुर्मुखो नीलरुचिस्त्रिनेत्रः पायादघोरो दिशि दक्षिणास्याम् कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकावभासो वेदाक्षमालावरदाभयाङ्कः त्र्यक्षश्चतुर्वक्त्र उरुप्रभावः सद्योऽधिजातोऽवतु मां प्रतीच्याम् वराक्षमालाभयटङ्क हस्तः सरोजकिञ्जल्कसमानवर्णः त्रिलोचनश्चारुचतुर्मुखो मां पायादुदीच्यां दिशि वामदेवः वेदाभयेष्टाङ्कुशटङ्कपाशः कपाल ढक्काक्षकशूलपाणिः सितद्युतिः पञ्चमुखो बतान्मा मीशान ऊर्ध्वं परमप्रकाशः मूर्धानमव्यान्मम चन्द्र मौळिर्भालं ममाव्यादथ भालनेत्रः नेत्रे ममाव्याद्भगनेत्रहारी नासां सदा रक्षतु विश्वनाथः पायाच्छ्रुति मे श्रुतिगीतकीर्तिः कपोलमव्या सततं कपाली वक्त्रं सदा रक्षतु पञ्चवक्त्रो जिह्वां सदा रक्षतु वेदजिह्वः कण्ठं गिरीशोऽवतु नीलकण्ठः पाणिद्वयं पातु पिनाकपाणिः
स्कन्धौर्षस्कन्धगतिश्च सोऽव्यात् पार्श्वद्वयम् पातु सुरासुरेशः दोर्मूलमव्यान्मम धर्मबाहुर्वक्षस्थलम् दक्षमखान्तकोऽव्यात् ममोदरम् पातु गिरीन्द्रधन्वा मध्यम् ममाव्यान्मदनान्तकारी हेरम्बतातो मम पातु नाभिम् पायात्कटिन् धूर्जटिरीश्वरो मे स्मरारिरव्यान्मम गुह्यदेशम् पृष्ठम् सदा रक्षतु शूलपाणिः ऊरुद्वयम् पातु कुबेरमित्रो जानुद्वयम् मे जगदीश्वरो व्यात् जङ्घायुगम् पुङ्गवकेतुरव्यात् पादौ ममाव्यात् सुरवन्द्यपादः महेश्वरः पातु दिनादिया मे माम् मध्ययामेवतु वामदेवः त्रिलोचनः पातु तृतीयया मे वृषध्वजः पातु दिनान्त्यया मे पायान्निषादौ शशिशेखरो माम् गङ्गाधरो रक्षतु मान्निशीथे गौरीपतिः पातु निशावसाने मृत्युञ्जयो रक्षतु सर्वकालम् अन्तःस्थितम् रक्षतु शङ्करो माम् स्थाणुः सदा पातु बहिःस्थितम् माम् तदन्तरे पातु पतिः पशूनाम् सदाशिवो रक्षतु माम् समन्तात् तिष्ठन्तमव्याद्भुवनैकनाथः पाया ध्वरजन्तम् प्रमथाधिनाथः वेदान्तवेद्योऽवतु मान्निषण्णम् मामव्ययः पातु शिवशयानम् मार्गेषु माम् रक्षतु नीलकण्ठः शैलादिदुर्गेषु पुरत्रयारिः अरण्यवासादिमहाप्रवासे पायान्मृगव्याधौदारशक्तिः कल्पान्तकालोऽग्र पटुप्रकोपस्फुटाट्टहासोच्चलिताण्डकोशः घोरारिसेनार्णवदुर्निवार महाभयाद्रक्षतु वीरभद्रः पत्यश्वमातङ्ग घटावरूथः सहस्रलक्षायुत कोटिभीषणम् अक्षौहिणीनाम् शतमाततायिनाम् छिन्द्यान्मृडो घोरकुठारधारय निहन्तु दस्यून् प्रलयानलार्चिर्ज्वलत्रिशूलम् त्रिपुरान्तकस्य शार्दूलसिंहर्क्षवृकादिहिंस्रान् सन्त्रासयत्वेषधनुः पिनाकः दुःस्वप्नदुःशकुनदुर्गतिदौर्मनस्य दुर्भिक्षदुर्व्यसन दुःसह दुर्यशांसि उत्पाततापविषभीतिमसद्ग्रहार्तिं व्याधींश्च नाशयतु मे जगतामधीशः ॐ अथ सहस्राक्षरमन्त्रः ॐ नमो भगवते सदाशिवाय सकल तत्त्वात्मकाय सकल तत्त्वविदूराय सकल लोकैककर्त्रे सकल लोकैकभर्त्रे सकल लोकैकसंहर्त्रे सकल लोकैकगुरवे सकल लोकैकसाक्षिणे सकल निगमगुह्याय सकल वरप्रदाय सकल दुरितार्तिभञ्जनाय सकल जगदभयङ्कराय सकल लोकैकशङ्कराय शशाङ्कशेखराय
शाश्वतनिजाभासाय निर्गुणाय निरुपमाय निरूपाय निराभासाय निरामयाय निष्प्रपञ्चाय निष्कलङ्काय निर्द्वन्द्वाय निस्सङ्गाय निर्मलाय निर्गमाय नित्यरूपविभवाय निरुपमविभवाय निराधाराय नित्यशुद्धबुद्धपरिपूर्ण सच्चिदानन्दाद्वयाय परमशान्तप्रकाशाय तेजोरूपाय जय जय महारुद्र महारौद्र भद्रावतार दुःखदावदारुण महाभैरव कालभैरव कल्पान्तभैरव कपालमालाधर खट्वाङ्गखड्ग चर्मपाशाङ्कुशढमरुशूल चापबाणगदाशक्ति भिण्डिपालतोमरमुसलमुद्गर पट्टशपरशू परिघभुषण्डेशतघ्नि चक्राद्यायुधभीषणकर सहस्रमुखदंष्ट्राकरालवदन विकटाट्टहास विस्फाटित ब्रह्माण्डमण्डल नागेन्द्रकुण्डल नागेन्द्रहार नागेन्द्रवलय नागेन्द्रचर्मधर मृत्युञ्जय त्र्यम्बक त्रिपुरान्तक गंगाधर विरूपाक्ष विश्वेश्वर विश्वरूप वृषभवाहन विषभूषण सर्पभूषण विश्वतो मुख सर्वतो मां रक्ष रक्ष ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल महामृत्युभयमपमृत्युभयन्नाशय नाशय रोगभयमुत्सादयोत्सादय विषसर्पभयं शमय शमय चोरान्मारय मारय मम शत्रूनुच्चाटयो चाटय शूलेन विदारय विदारय कुठारेण भिन्धि भिन्धि खड्गेन छिन्धि छिन्धि खट्वाङ्गेन विपोथय विपोथय मुसलेन निष्पेषय निष्पेषय बाणैः सन्ताडय सन्ताडय रक्षांसि भीषय भीषय भूतानि विद्रावय विद्रावय कूष्माण्डवेतालमारीगण ब्रह्मराक्षसान् सन्त्रासय सन्त्रासय ममाभयं कुरु कुरु वित्रस्तं मामाश्वासयाश्वासय नरकभयान् मामुद्धारयोद्धारय सञ्जीवय सञ्जीवय क्षुतृष्णार्तं मामाप्याययाप्यायय दुःखातुरं मामानन्दयानन्दय शिवकवचेन मामाच्छादयाच्छादय हर हर मृत्युञ्जय त्र्यम्बक सदाशिव नमस्ते 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 ॐ अथ फलश्रुतिः ऋषभयोगीश्वर उवाच इत्येतत्कवचं शैवं वरदं व्याहृतं मया सर्वबाधाप्रशमनं रहस्यं सर्वदेहिनां यः सदा धारयेन्मर्त्यश्चैवं कवचमुत्तमम् न तस्य जायते क्वापि भयं शम्भोरनुग्रहात् क्षीणायुर्मृत्युमापन्नो महारोगहतोऽपि वा सद्यः सुखमवाप्नोति दीर्घमायुश्च विन्दति सर्वदारिद्र्यशमनं सौमङ्गल्यविवर्धनम्
यो धत्ते कवचं शैवं सदेवैरपि पूज्यते महापातकसङ्घातैर्मुच्यते चोपपातकैः देहान्ते शिवमाप्नोति शिवर्मानुभावतः त्वमपि श्रद्धया वत्स शैवं कवचमुत्तमम् धारयस्व मया दत्तं सद्यः श्रेयो ह्यवाप्स्यसि सूत उवाच इत्युक्त्वा ऋषभो योगी तस्मै पार्थिवसूनवे ददौ शङ्खं महारावं खड्गं चारिनिषूदनम् पुनश्च भस्म सम्मन्त्र्य तदङ्गं सर्वतो स्पृशत् गजानां 6,000 द्विगुणं च बलं ददौ भस्म प्रभावात् सम्प्राप्त बलैश्वर्यधृतिस्मृतिः स राजपुत्रः शुशुभे शरधर्क इव श्रिया तमाह प्राञ्जलिं भूयः स योगी राजनन्दनम् एष खड्गो मया दत्तस्तपो मन्त्रानुभावतः शितधारमिमं खड्गं यस्मै दर्शयसि स्फुटम् स सद्यो म्रियते शत्रुः साक्षान् मृत्युरपि स्वयम् अस्य शङ्खस्य निर्ह्रादं ये शृण्वन्ति तवाहिताः ते मूर्छिताः पतिष्यन्ति न्यस्तशास्त्र विचेतनाः खड्गशङ्खाभिमौ दिव्यौ परसैन्यविनाशिनौ आत्मसैन्यस्य पक्षाणां शौर्यतेजोभिवर्धनौ एतयोश्च प्रभावेन शैवेन कवचेन च 2,600 नागानां बलेन महतापि च भस्मधारणसामर्थ्याच्छत्रुसैन्यं विजेष्यसि प्राप्त्य सिंहासनं पित्र्यङ्गोप्तासि पृथिवीमिमाम् इति भद्रायुषं सम्यगनुशास्य समातृकम् ताभ्यां सम्पूजितः सोऽथ योगी स्वैरगतिर्ययौ इति श्रीस्कान्दपुराणे ब्रह्मोत्तरखण्डस्थं श्रीशिवकवचस्तोत्रम् ॐ वागर्थाभिवसम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुः शुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमो बिल्बिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुत सेनाय च नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ त्वं तुरीया वशिनी वशासि सकृद्य त्वा मनसा गर्भ आशयत् वशात् त्वं वशिनी गच्छ देवान् सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः समस्तसन्मङ्गलानि भवन्तु
ஓம் சாந்தி ஷாந்தி ஷாந்திः. ஸ்ரீ குருभ्यो நமः. ஹரிः ஓம் தத்சத். சர்வம் ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நமः பார்வதி பதயே. கோவிந்தநாம கீர்த்தனம். கூரையெல்லாம் தொட்டு பார்த்தா நனைஞ்சிருக்கும், வீட்டு ஓடெல்லாம் நனைஞ்சிருக்கும், மரமெல்லாம் நனைஞ்சிருக்கும், செடியெல்லாம் நனைஞ்சிருக்கும். எல்லாம் நனைஞ்சிருக்கப்ப நம்ம ஹிருதயம் நனைஞ்சிருக்க வேண்டாமா? பக்தியினால நனைஞ்சிருக்கணும் நம்ம ஹிருதயம். பகவானுக்கு நிறைய நனைஞ்சிருக்கணும். சுவாமிக்கு எங்கேயும் நிறைஞ்ச அபிஷேகம் பண்ணிருக்கணும். எல்லா அபிஷேகத்துக்காட்டிலும் நிறைஞ்ச அபிஷேகம் சுவாமிக்கு செஞ்சிருக்கணும். இயற்கை தான் ஈஸ்வரனுடைய சுரூபம். அந்த இயற்கையோட மனிதனுடைய செயற்கையும் அந்த இயற்கையோட சேரணும், சேரும்படியாக நனைஞ்சிருக்கணும். இவன் மனசு குளிர்ந்து இருந்தா தான் அங்கேயும் அபிஷேகம் என்ன பண்ணுவான். அந்த அபிஷேக தரிசனம் பண்றப்போ இவனுடைய ஹிருதயம் பக்தி ரசத்தினால இவன் குளிர்ந்துருக்கணும். எல்லாம் நனைஞ்சிருக்கணும் இன்னைக்கு. அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் ஆருத்ரம்னா நனைஞ்சதுன்னு அர்த்தம். ஆருத்ரங்கிற வார்த்தைக்கு நனைஞ்சதுன்னு ஒரே அர்த்தம் தான். இந்த பூர்ணம் இன்னைக்கு ஆருத்ரா நட்சத்திரம் என்னைக்கு வருதோ அன்னைக்கு உலகம் முழுக்க நனைஞ்சிருக்கு. ஆருத்ரா நட்சத்திரம் மாசம் ஆருத்ரா நட்சத்திரம் வருது. சித்திர மாசத்துலயும் வைகாசி மாசம் அப்பெல்லாம் பூர்ணிமையோட சேராது. பூர்ண சந்திரன் நிறைஞ்சாதான் அவனுடைய சந்திரனுடைய கிரணங்களால மனசெல்லாம் குளிர்ந்துருக்கு, மனசு குளிர்றது. அப்போ உலகம் முழுக்க இந்த பூர்ணிமையும் ஆர்திரையும் சேர்ந்துதானே உலகம் முழுக்க சந்திரனுடைய கிரணம் பனியனுடைய கிரணம் எல்லாம் சேர்ந்து நனையிறது. அதனால அந்த சமயத்துல பகவான் ஸ்லோகஸ்வரூபியானதுனால சமஸ்த பிரபஞ்சம் ஈஸ்வர ஸ்வரூபமானதுனால அவனுக்கு நிறைஞ்ச அபிஷேகம் பண்ணணும். நம்ம மனசும் குளிர்ந்து இருக்கணும், நிறைஞ்சிருக்கணும். அப்படி நிறைஞ்சு தரிசனம் பண்ணணும். அப்போ அப்படிங்கிறது தான் ஆருத்ரா தரிசனம்னு இன்னைக்கு பேரு. இன்னைக்கு சமங்குடி சீனு சொன்ன ஸ்லோகம் கூட கடைசியில சுவாமி அப்படியே இந்த அவர் நர்த்தனம் பண்றாரு. அவர் பாட்டுக்கும் அந்த நர்த்தனம் நமக்கு என்ன தெரியுது, அவர் காலை தூக்கின்னு நர்த்தனம் பண்றதை பார்த்தோம்னா அது ஒண்ணுதான் நமக்கு கத்தின்னு தெரியுது. அந்த இடது அந்த ஒரு சரணம் இருக்கே, குஞ்சித சரணம்னு குஞ்சித பாதம்னு பேர் இருக்கு. குஞ்சிதம்னா கொஞ்சம் வளைச்ச கால்னு அர்த்தம். அந்த இதுக்கு கால் எப்படி இருக்கும், இப்படி வளைச்ச கால்னு அர்த்தம். அதுக்கு அந்த மாதிரி இருக்க முடியாதுன்னா குஞ்சிதம்னா கொஞ்சம் வளைச்ச சரணம். அது ஒண்ணுதான்ப்பா நமக்கு கத்தி அப்படிங்கிறது அதுல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு பகவான் நர்த்தனம் பண்றதுனால. அப்பேற்பட்ட இன்னைக்கு காலமே ஆருத்ராசன் அவருக்கு ஞாபகம் என்னவோ தெரியல. அதனால அந்த ஸ்லோகம் அவர் சொல்லிட்டார். அப்புறம் கேலதி பிரம்மாண்டன்னா ஆடுறாருன்னு அர்த்தம். அம்சஸ்தோம் நான் தான் சர்வம், பிரபஞ்சம் முழுக்க நான் தான் அப்படின்னுட்டு நான் எல்லாம் இருக்கிறப்ப வேற என்ன விளையாட்டு தவிர வேற என்ன இருக்கு அப்படின்ட்டு அப்படி நர்த்தனம் பண்றாரு அவர். அப்படின்னு பிரம்மாண்டத்துல வேற ஒன்றும் பிரபஞ்சமே ஒன்றும் கிடையாது, விளையாட்டு தவிர ஒன்றும் கிடையாது. ரெண்டாவது வஸ்துலேன்னா விளையாட்டு தான் அப்படின்னு கேலதி பிரம்மாண்டன்னு இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்தை, ஒரு கீர்த்தனத்தையும் ஒரு ஸ்லோகத்தையும் சொன்னார் அவர். அதாவது பூர்ணிமிக்கே ராகான்னு ஒரு பேரு. இந்த நட்சத்திரத்துக்கு ஆர்திராங்கிற மாதிரி பூர்ணமிக்கு ராகான்னு பேரு. ஆர்திரான்னு கேட்டிருப்பேன், அதுக்கு அர்த்தம் சில பேருக்கு தெரியும், சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. ராகான்னு கேட்டே இருக்க மாட்டேன், ரொம்ப குறைச்சலா தான் கேட்டிருப்பேன். ராகான்னா பூர்ணமிக்கு பேரு. இந்த ராகாங்கிறது காஞ்சியில அம்பாள் காமாட்சி அம்பாளை பத்தி மூக்கர் எழுதியிருக்கிற 500 ஸ்லோகத்துல ஸ்துதி சதகம்னு ஒரு சதகம், ஒரு 100, அதுல ராகான்னு ஒரு பதம் வந்திருக்கு. அந்த ஸ்லோகம் ஒன்று சொல்றேன். அப்புறம் ஆச்சாரியால் பண்ணின சௌந்தர்ல சொல்லி அதுலயும் ஒரு ராகான்னு ஒரு வார்த்தை வந்திருக்கு, அதையும் பூர்ணமேன்னு அர்த்தம். இந்த 2 ஸ்லோகத்தையும் சொல்றேன். இன்னைக்கு தீவர்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ள இந்த 2 ஸ்லோகத்தையும் சொல்லிடுறேன். மூகபஞ்சத்தில் இருக்கிறது ராகான்னே ஆரம்ப ஸ்லோகத்துக்கு. ராகா சந்திர சமான காந்தி வதனா நாகாதிராஜஸ்துதா மூகானாமபி குர்வதி சுரசினி நீகாசவாக்வைபவம் ஸ்ரீ காஞ்சி நகரி விஹார ரசிகா சோகாபஹந்திரி சதாம் ஏகா புண்ணிய பரம்பரா விஜயதே. ஏகா புண்ணிய பரம்பரா விஜயதே பசுபதேஹ ஆகாரிணி ராஜதேன்னு. அதுக்கு அப்ப முதல்ல தப்பு. ஏகா புண்ணிய பரம்பரா பசுபதேஹ ஆகாரணி ராஜத்தை. இதுல ராகாச்சந்திர சமான காந்தி வதனான்னு ராகாங்கிற பதம் இருக்கு, ஏகாம்பரேஸ்வர் பேர் இருக்கு, ஸ்ரீ காஞ்சிங்கிற பேர் இருக்கு, மூக்கனுடைய பேர் இருக்கு. எது சொல்றோமோ அவ்வளவும் ஒரு ஸ்லோகத்துக்குள்ள வந்துட்டு. ராகாச்சந்திர சந்திரன் பூர்ணச்சந்திரன் அர்த்தம். ராகாச்சந்திரன்
ராகாச்சந்திர சமான காந்தி, சமான காந்தியுடைய வதனம்னா முகம். ராகாச்சந்திர சமான காந்தி வதனா. நாகாதிராஜஸ்துதா. நாகாங்கிறது தான் ஒரு அதிகமான பதம். நாகான்னா சொர்க்கம் அர்த்தம். சொர்க்கத்தில் இருக்க முடியாத தேவதைகளை கொண்டு இங்கே அம்பாளுடைய அனுகிரகத்தை தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கா. நாகாதிராஜஸ்துதா. மூகானாமபி குர்வதி சுரசுனி நீகாசவாக்வைபவம். சுரசுன்னா கங்கை. கங்கையினுடைய ஒரு பிரவாகம் எவ்வளவு சீதளமாயும் எவ்வளவு வேகமாயும் பாவனமாயும் இருக்கோ அப்படி மூக்கருடைய வாக்கிலேருந்து ஒரு முடியான கங்கா பிரவாகம் போல் இருக்கு அந்த வாக்கினுடைய பிரவாகம். மூகானாமபி குர்வதி. அநேக மூக்கர்களுக்கு இந்த மாதிரி அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கேன். சுரசுனி நீகாசவாக்வைபவம். ஸ்ரீ காஞ்சி நகரி விஹார ரசிகா சோகாபஹந்திரி சதாம் நிருணாம். நம்ம மனசுல தானே துக்கம் சோகம் இருந்தானா தட்சணத்துல நிவர்த்தி ஆயிடுறது அம்பாளுடைய கிருப்பையினால. ஏகா புண்ணிய பரம்பரா பசுபதே ஆகாரிணி ராஜதே. பரமேஸ்வரனுடைய புண்ணியங்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு உருவம் எடுக்கணுமானா நீதான் சாட்சாத் பரதேவதை. ஏகா ஒரே உருவம். புண்ணிய பரம்பரா ஏகா புண்ணிய பரம்பரா பசுபதே ஆகாரிணி ராஜதே. இதுல ராகான்னு இருக்கு. ராகாச்சந்திர சமான காந்திவதனா நாகாசிராஜஸ்துதா மூகானாமபி குர்வதி சுரசினி நீகாசவாக்வைபவம். ஸ்ரீ காஞ்சி நகரி விஹார ரசிகா சோகாபஹந்திரி சதாம் ஏகா புண்ணிய பரம்பரா பசுபதே ஆகாரிணி ராஜதே. இது முகம் ராகாங்கிற பதம் இங்கே பிரயோகமாக இருக்கு. அதே சௌந்தர்ய லஹரியில லலாட்டம் லாவண்ய திதி விமலம் அபாதி தவயத் திதீயம் தன்மன்யே முகுடகட்டிதம் சந்திரசகலம் விபர்யாசன்யாசாத் உபயமபி சம்பூய சமிதः சுதாலேபஸ்யூதிः பரிணமதி ராகாஹிமகரஹ. ராகாஹிமகரஹன்னு இந்த ஆர்தரசனத்துக்கு கூட சேர்த்து சொல்ற மாதிரி இருக்கு. அதை பார்த்தோன்னா அம்பாளுடைய முகத்தை சொன்னா ராகாஹிமகரன்னா ஹிமகரன்னா ஹிமம்னா பனி, கரன்னா பனியை பண்றவன் அர்த்தம். பனியை பண்றவனா சந்திரன் எவ்வளவு சீதள உஷ்ணகாலமா இருந்தாலும் சந்திரன் பார்த்த உடனே பனி மாதிரி பனியை கண்டா எவ்வளவு நமக்கு சீதளம் இருக்கும் அந்த மாதிரி மனசு குளிர்ந்து போயிடுறதுங்கிறதுக்காக ஹிமகரன்னே சந்திரனுக்கு பேரு. அந்த ஹிமங்கிற பதத்தையும் சொல்லி பனிங்கிற வார்த்தையை சொல்ல முடியாத பதத்தை சந்திரனுக்கு பிரயோகம் பண்ணியிருக்காளுங்க ஆச்சாரியா. ராகா ஹிமகரஹா. ராகா பூர்ணச்சந்திரன், பூர்ணமான சந்திரன், பனியை போல சீதளமா இருக்க முடியாத கிரணங்களுடைய ராகாச்சந்திரன் பூர்ணச்சந்திரன் பரிணமிச்சு ராகாஹிமகரஹான்னு அம்பாளுடைய முகத்தை சொல்ற காலத்துல இந்த அம்பாளுடைய நெத்தி இப்படி பார்த்தோன்னா இது ஒரு பாதி சந்திரனா இருக்கு. இன்னொரு பாதி சந்திரனை சேர்த்துட்டா பூர்ணச்சந்திரன் ஆயிடுறது. இந்த சந்திரனையே அப்படின்னுட்டு இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சு வேணா பூர்ணமான ஒரு ராகாஹிமகரன் ஆயிடுறதுன்ட்டு நெத்தியை பற்றி லலாட்டம் லாவண்ய திதிவிமலம் ஆபாவி தவயது திதீயம் தன்மன்யே முகுடகட்டிதம் சந்திரசகலம். நெத்தி இப்படி இருக்கு. ஈஸ்வரனுடைய சின்னமும் அம்பாளுக்கு இருக்கு. அம்பாளுக்கும் சந்திரகலை உண்டு. சந்திரகலாதாரணி அம்பாள். மேல சந்திரகலை இப்படி இருக்கு, நெத்தி இப்படி இருக்கு. பூர்ணிமை ஆக வேண்டியது எப்போன்னு கேட்டா இதையும் இப்படி திருப்பி வச்சு அதையும் இப்படி திருப்பி வச்சா பூர்ணமான சந்திரகலை ஆகிடுறது. இந்த பாதிய இப்படி ஒன்று தூக்கிட்டு பார்த்துட்டு இருக்கு, இப்படி ஒன்று தூக்கி பார்த்துட்டு இருக்கு. சந்திரகலையும் இதுவும் ரெண்டையும் மாத்திரம் கொஞ்சம் சேர்த்து வச்சு பார்த்துட்டு போனா பூர்ணமான முகம் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி பரிபூர்ணமான சந்திரமண்டலம் போல சட்டாத் பிரகாஷ்றது இந்த லலாட்டம்ங்கிறது. லலாட்டம் லாவண்ய திதிவிமலம் ஆபாதி தவய த்விதீயம் தன்மன்யே முகுடகட்டிதம் சந்திரசகலம். இது ஒரு சந்திரசகலம், இது ஒரு சந்திரசகலம். விபர்யாசன்யாசா. விபர்யாசனே இன்னொரு 4 மணி நேரம் வரைக்கும். அதனால எல்லாரும் பார்க்கறது உபன்யாசம் பண்றதெல்லாம் இன்னும் 4-5 நாள் கழிச்சு ஆகட்டும்ட்டு. இன்னைக்கு பூஜை கூட சாயங்கிரம் பண்ண பூஜை கூட மத்தியானம் ஆயிட்டுது. அதனால எல்லாம் இன்னொரு 4-5 நாள் கழிச்சு எல்லாரும் தரிசனத்துக்கு வரவாள், உபன்யாசத்துக்கு வரவாள். 4-5 நாள் கழிச்சு வரலாம். மத்தியானம் ஆயிட்டுது இன்னைக்கு. எப்படி இருந்தாலும் தாயார் வீடு பெரிய யஜ்யம் நடக்கிறது. எல்லா தேவதைகளும் வரா, நான் போயிட்டு வரேன்னு அம்பாள் புறப்பட்டா. நீ போனா அவனுக்கு ஒரு அவமதி ஏற்படும். அதுல அவனுக்கு பக்தி குறைவா இருக்கு, அதனால போக வேண்டாம்னு இருந்தாலும் பிறந்ததுக்கு நான் போயிட்டு பார்த்துட்டு வரேனே அப்படின்னு அம்பாள் ஈஸ்வரத்துல சரி அப்படியானா போயிட்டு வா அப்படின்னா ஈஸ்வரனே அங்க ரொம்ப ஈஸ்வரனை கூப்பிடல. ரெண்டாவது ஈஸ்வரனை நிந்திச்சுண்டு சிசுபாலம் வந்து கிருஷ்ணன் நிந்திச்ச மாதிரி பரமேஸ்வரனை நிந்திச்சுண்டு இத்தர தேவதைகள்லாம் இருந்துட்டு இருக்கிறதுல இந்த தட்சங்கிறவர் ஒரு பெரிய ஒரு பிரஜைகளுக்கெல்லாம் பத்தின்னு பேரு உலகத்துல வருஷ பிரஜாபத்தின்னு. அவர் வந்து ஈஸ்வரனை நிந்திச்சதை கேட்டவுடனே சரி நம்முடைய பர்த்தாவை நிந்திக்க முடியாத வார்த்தையை கேட்ட இந்த காது இந்த சரீரம்
இனிமேல் இருக்க வேண்டாம்னு உடனே அக்னியில் பிரவேசம் பண்ணிவிட்டா. உடனே மகாவிஷ்ணு அந்த சக்கரத்தை எடுத்து சக்கராயுதத்தை எடுத்து அதை தாங்கி அப்படியே சுத்தினா அநேக இடங்களில் அம்பாளுடைய சரீரமானது போய் விழுந்தது. போய் விழுந்த இடங்கள்லாம் இப்போ பீഠஸ்தானம்னுட்டு 50 பீடங்கள்னு 51 பீடம்னு இப்போ வடக்கு இருக்க முடியாது. அநேக க்ஷேத்திரங்கள் சக்தி பீடங்கள்லாம் அந்த அகாராதிஷகாராந்தம் 50 பீடங்களாக போய் விழுந்ததுன்னு சொல்றது. அதனால அதுக்கப்புறமே அந்த தேஜஸ் பரம சீத்தலமாக இருக்க முடியாது. அக்னியெல்லாம் பிரவேசம் பண்ணினா அதனால உடனே பரமேஸ்வர சங்கல்பத்தினால பகு சீதளமாக இருக்க முடியாதுன்னா ஹிமம்னா பனின்னா உடனே பரமசீதளமாக இருக்க முடியாதுன்னா ஹிமவானுடைய புத்திரியாக ஹிமத்கிரியுடைய புத்திரியாக ஆவிர்வவிச்சு, ஹிமத்கிரினா ஒவ்வொரு சமுத்திரத்துக்கு சமுத்திரராஜான்னு நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாம சமுத்திர ராஜா ஒருத்தருக்கு, பூமிக்கு பூமி தேவின்னு ஒருத்தர் இருக்கார், அது அதிஷ்டான தெய்வம். அது வெறும் மண்ணு கல்லுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். அதெல்லாம் மண்ணு கல்லும், மண்ணு கல்லோ காத்தோ தண்ணியோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு அறிவு இருக்கு. அதனால அந்த அறிவு இப்போ நம்ம உடம்ப தொடுறோம். இப்போ உடம்ப தொட்டா இது ஒரு கொசு வந்து உட்காருறது. அது என்ன நினைக்கும், அந்த உடம்ப பார்த்துவானா ஏதோ நமக்கு ஆகாரம் கிடைக்கிற ஒரு ரத்த மாம்சம் இருக்கிற இடம்னு அது நினைச்சுட்டு இருக்கோம். இன்னும் ஏதோ வயசுல இருக்க முடியாத புழுக்கள் எத்தனையோ இருக்கு. இவ்வளவு உடம்புக்கும் என்ஷான் உடம்புக்கும் அறிவுரம் தன்னுதுன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிறோம். ஒருத்தன் இருக்கான்னு அதுக்கு தெரியுமா என்ன உள்ள இருக்க நாக்குப்பூச்சிக்கும் புழுவுக்கும்? அதெல்லாம் அந்த மாம்சம் ரத்தம் அந்த ஆபாசங்கள் மலம் இதை தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் ஜடமான வஸ்து தான் அது நினைச்சுட்டு இருக்கோம். இவ்வளவையும் நான் நினைச்சுட்டு இருக்க முடியாது ஒரு அறிவு ஒன்று இருக்குன்னுட்டு அதுக்கு இந்த நாக்குப்பூச்சிக்கும் உள்ள இருக்க முடியாத புழுவுக்கும் அதுக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரி தான் நாமெல்லாம் இருந்துருக்கோம் இந்த பூலோகத்தில். அதனால இந்த பூமி முழுக்க தன்னுடைய சரீரமாக நினைச்சுட்டு சட்சாத் பூமி தேவின்னு ஒருத்தருக்கா. வருணன்னு ஜலத்தெல்லாம் தன்னுடைய சரீரமாக நினைச்சுட்டு வருணன்னு ஒருத்தர் இருக்கான். அவனுக்கு எங்க அபசாரம் ஜலத்தில் பண்ணினாலும் அவனுக்கு போய் தெரியும். அது நமக்கு எங்க ஒரு உள்ள இருந்து ஒரு புழு நம்ம இங்க வெட்டினாலும் சரி, ஒரு கடி கடிச்சாலும் சரி, நமக்கு தெரியற மாதிரி ஜலம் இருக்கிறதெல்லாம் தன்னுடைய சரீரமாக நினைச்சுட்டு அதுல எந்த அபசாரம் நடந்தாலும் வருணனுக்கு தெரியாது. இது உபசாரம் நடந்தாலும் தெரியும், அவனுக்கு அபசாரம் நடந்தாலும் தெரியும். அது பிரகாரம் அனுகிரகம் பண்ணுவார். அதான் சமுத்திரராஜா இன்னும் எனக்கு வழி விடுறியா இல்லையான்னுட்டு உடனே ராமர் உடனே தனுஷ் எடுத்துட்டு கோபத்தை எடுத்துட்டு வரான்னா உடனே சமுத்திரராஜா இங்க இருந்து எடுத்துன்னு வந்து நமஸ்காரம் பண்ணினாருன்னு சொல்றது ராமாயணத்தை சொல்றதெல்லாம் அந்த சமுத்திரத்துக்கு அசிஷ்டான தெய்வம் ஒன்றும். அப்பேற்பட்ட மகாசக்தி உள்ளவாள், தபஸ் உள்ளவாள், ஈஸ்வர அவதார புருஷா எல்லாரும் பிரார்த்திச்சாலாம் உடனே ரூபத்தோட வந்து அனுகிரகம் பிரார்த்திச்சாள் அந்த காலத்துல. அந்த மாதிரி ஹிமவான் சொன்னா ஹிமத் பர்வதத்துக்கு அநேக புண்ணிய பர்வத்தங்கள் இருக்கு. ஒவ்வொரு பர்வதத்துக்கு அசிஷ்டான தெய்வம் ஒன்று இருக்கு. அதுதான் ஹிமத்கிரின்னு பேரு. அந்த ஹிமவத் புத்திரி பார்வதினு, பர்வதத்தினுடைய புத்திரி பார்வதினு, அதனாலதான் பேர் அம்பாளுக்கு. அதனாலதான் பனி மறையா இருக்க முடியாத பர்வதத்தினுடைய புத்திரியாக அம்பாள் அவதாரம் பண்ணினாள். உடனே இவ்வளவு அக்னியில சரீரத்தை பிரவேசத்தினால உடனே பரமசீதளமா இருக்க முடியாத அந்த இடத்துல அம்பாளுடைய இது பண்ணணும்னு பரமேஸ்வர சங்கல்பம் ஏற்பட்டு, அதுக்கப்புறம் தான் அந்த அம்பாள் வந்து பரமேஸ்வரனையே நான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன்னு பார்வதி தபஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் பார்வதி கல்யாணம் நடந்ததுன்ட்டு குமார சம்பவம்னு காளிதாசன், பெரிய மகாகவி காளிதாசனா இருக்கிறவன் ஒரு பெரிய காவியம் ராமனுடைய சரித்திரம் ரகுவம்சம்னு எழுதினா, அம்பாளுடைய சரித்திரம் அம்பாள் தபஸ் பண்ணி பரமேஸ்வரனை அடைஞ்சு சுப்பிரமணிய சுவாமி திரும்பி பார்வதி பரமேஸ்வராளுக்கு அவதாரம் பண்ணிட முடியான அந்த சரித்திரத்தை குமார சம்பவம்னுட்டு அது ராமாயணத்திலேயே வருது. ராமாயணத்தில் வருதுன்னா ராமாயணத்தில் வர முடியாத ராமனுடைய கதை, தசரதனுடைய கதை, அதுக்கப்புறம் அவளுடைய தோப்பனார் அஜனுடைய கதை, ரகுவனுடைய கதை, அதெல்லாம் சேர்த்து ரகுவம்சம்னு ராமாயணத்தில் வரதெல்லாம் எழுதியிருக்க. இதுல இதே மாதிரி அந்த ராமாயணத்திலேயே வருது. சாட்சாத் பார்வதி பரமேஸ்வரருக்கு வந்து சுப்பிரமணிய சுவாமி அவதாரம் பண்ணினது ஸ்கந்தோத்பத்தின்னு ராமாயணத்திலேயே வருது. அதுவும் ராமாயணத்திலையும் வருது, ஸ்காந்தத்திலையும் வருது, 2 இடத்துலையும் வருது. அந்த 2 இடத்துலையும் இருக்கிறத எடுத்து அவர் ரகுவம்ச மகாகவி காளிதாசன் குமார சம்பவம்னுட்டு எழுதியிருக்கார். இங்க பார்வதி விவாகம் பண்ணினாள்னு. அதனால சத்தின்னுட்டு அதனால பரமேஸ்வரன் சத்துபாகமே சத்தியா இருக்க முடியாத காட்ட முடியாது. பரமேஸ்வர அம்பாளுக்கு சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டு வச்சு பர்த்தாவனுடைய ஒரு இந்த சப்தத்தை நாம் கேட்டா அந்த சரீரத்தை வச்சுக்க வேண்டாம்னுட்டு. அதனால அம்பாளை நாம் வந்து சத்தின்னு அம்பாளுக்கு பேரு. அவளை நாம் ஆராதிக்கிறது நாளைக்கு தைவள்ளிக்கிழமை. அவளை நாம் ஆராதிக்கிறப்போ நாமும் நல்ல சீலம் நமக்கும் சரி, நம்ம குழந்தைகளுக்கும் சரி, நம்ம வம்சத்துக்கும் சரி நல்ல சீலம் இருக்கும்படியாக நாம் செய்யறது தான் அம்பாளுக்கு மாவிளக்கு. அதனால அம்பாளுக்கு மாவிளக்கு போட்டு ஆராதிக்கிறோம். அம்பாளுக்கு நிறைய அபிஷேகத்துக்கு சீரம் கொடுக்குறோம். நம்மளால் ஆனது பிரார்த்திக்கிறோம். அது எல்லாத்தையும் காட்டிலும் பெருசு நம்ம வம்சங்கள்லாம் சீலத்தோடு இருக்கணும். அப்படிங்கிறத நாம் ரட்சிக்க வேண்டியது முக்கியமான காரியம். தரித்திரம் இருந்தாலும் இருக்கட்டும், கஷ்டம் இருந்தாலும் இருக்கட்டும், பாக்கி மானக்குறவு வந்தாலும் வரட்டும், நம்முடைய சீலமானது பெருசு. அதனால குணம் பெருசு, சீலம் பெருசு. அப்படிங்கிறத நம்ம வம்சங்கள்லாம் சீலம் இருந்தால் தான் இந்த வம்சத்தில் பிறக்கிற
குழந்தைகள் எல்லாரும், பிள்ளை குழந்தைகளோ பெண் குழந்தைகளோ எல்லாரும் நல்ல சீலத்தில் பிறந்தா தான் அது வாழையடி வாழையா நல்ல குணத்தோடு இருந்துட்டு க்ஷேமமா இருக்கும். பாக்கியெல்லாம் எத்தனையோ வருது. நமக்கு சீலம் இல்லாத போனத்துக்கு மாத்திரம் நம்ம கஷ்டங்கள்லாம் நிவர்த்தி ஆகிறதா? அது ஒன்றும் இல்லை. தரித்திரங்கிறதோ கஷ்டங்கிறதோ மானங்கிறதோ அவமானங்கிறதோ அது எல்லாத்துலேயும் இருக்குது. நம்ம சீலத்தை வச்சுக்கிறது அது இவ்வளவு இருந்தாலும் அது சாந்தத்தை கொடுக்கும். அதுதான் நமக்கு எப்போ நம்ம ரட்சிக்கக்கூடியது அந்த சீலங்கிறது. அதனால நாளைக்கு சுமங்கலில் நிறைய தைவள்ளி கல்யாணத்தினால இங்கேயும் தரிசனத்துக்கு வருவா. ஒரு பக்தியும் இருக்குது அம்பாள் இடத்துல. அதனால எல்லாரும் வருவா. அதனால் அவளுக்கு எல்லாருக்கும் நாம் ஒரு சகாயம் பண்ணணும். ஒரு கடிதாசி ஒன்று எழுதி பிரசாதம் கொடுக்கறதோட நம்ம ஆற்றுல நம்ம குழந்தைகள் ஒருத்தரும் நாமோ நம்ம குழந்தைகளோ ஒருத்தரும் இங்கே வரவாளாவது, இங்கே நாளைக்கு இன்னைக்கு வரவாளாவது சினிமாவுக்கு போக வேண்டாம் அப்படின்னு ஒன்று எழுதி அச்சு போட்டு அவளுக்கு கொடுத்துடணும் கையில். அது ஒன்று தான் சீலத்தை ரட்சிக்கக்கூடியது. முதல்ல ரட்சிக்கக்கூடியது அதுதான் நம்ம சீலத்தை ரட்சிக்கக்கூடியது. அதுக்கப்புறம் பீச்சுக்கும் ஒருத்தரும் போக வேண்டாம், இதுக்கும் ஒருத்தரும் போக வேண்டாம் அப்படிங்கிறது. இந்த ரெண்டு காரியம் அந்த அனுகிரகத்தோட, இந்த குங்கும அனுகிரகத்தோட நம்ம சொன்னோம். அதுதான் நம்ம ரட்சிக்கக்கூடியது. இங்கே வரவாளாவது மிஞ்சிட்டோம் லோகத்தில். இல்லைன்னா ரொம்ப தூரம் வீணா போயின்னு இருக்கு. அதனால வம்சங்களும் வீணா போகிறது, லோகத்துக்கும் அநேக கஷ்டங்கள் வருது, அநேக ஹிம்சைகள், அவமானங்கள், தசைகள், கஷ்டங்கள், இதெல்லாம் ரொம்ப விகாரங்கள்லாம் வருது. இந்த மாதிரி பாபங்கள்னால தான் நமக்கு ஏற்படுறது. அதெல்லாம் இல்லாமல் மடத்துக்கு வரவாளாவது இந்த மாதிரி இருக்கட்டும்னு நாளைக்கு பிரசாதத்தோட இந்த சினிமாவுக்கும் போக வேண்டாம், இந்த பீச்சுக்கும் போக வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு சின்ன வாக்கியத்தை எழுதி அதோட பிரசாதத்தோட சேர்த்து கொடுத்துடணும்னுட்டு ஒரு ஆசை எனக்கு. இப்போ முதல்ல செய்ய வேண்டியது. அதுக்கப்புறம் இந்த என்ன நமக்கு கஷ்டம் இருந்தாலும் சரி, எத்தனையோ கஷ்டம் எத்தனையோ பேருக்கு வருது. அந்த மாதிரி கஷ்டங்களை நாம் இல்லாமே எத்தனையோ கஷ்டங்கள் வருது நமக்கு. இவ்வளவு நாம் பண்ணாமே எத்தனையோ கஷ்டம் வருது. குழந்தைகள் பெரியவளானவுடனே திரும்பியும் கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் ஆற்றை விட்டு வெளியில் அனுப்ப வேண்டாம் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது. கல்யாணம் ஆனவாளோ ஆகாதவாளோ ஒருத்தரும் சினிமாவுக்கு போக வேண்டாம், பீச்சுக்கு போக வேண்டாம். நாளைக்கு இங்கே தரிசனத்துக்கு வரவா. இந்த குழந்தைகளுக்கு ரித்துவானத்துக்கு அப்புறம் வீட்டை விட்டு வெளியில் அனுப்ப வேண்டாம் அப்படிங்கிறது. ரித்துவானத்துக்கு அப்புறம் கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் வீட்டு அனுப்பணும். அப்போ சீக்கிரத்தில் கல்யாணம் ஆகிடும். அந்த மாதிரி அதனால் அந்த மாதிரி இந்த 3 வார்த்தையும் எழுதி ஒரு அச்சு போட்டு நாளைக்கு குங்குமம் பிரசாதம் கொடுக்கறதோட சேர்த்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் சின்னதாக தனியாக அச்சு போட்டு, இது ப்ரைவேட்டுன்னு மேலே போட்டுறது, பப்ளிக் இல்லைன்னு ப்ரைவேட்டுன்னு போட்டுறது அப்படின்னு போட்டு. ஏன்னா நமக்குள்ள நம்ம சிஷ்யாளுக்கு நாம் செய்கிற காரியம் அது, லோகத்துக்கு ஒன்றும் சம்மந்தம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதி பரவாயில்லைக்கெல்லாம் எல்லாருக்கும் கையில் ஒன்று கொடுத்துடணும்னு அபிப்பிராயம். நம பார்வதி பதையே. ஒரு 30-40 வருஷங்களுக்கு இந்த 1 ரூபா நோட்டு, 5 ரூபா நோட்டு இதெல்லாம் அதிகமாக கிடையாது. 100 ரூபா, 1000 ரூபா, 100 ரூபா இந்த மாதிரி அதிகமான பணத்துக்கு தான் நோட்டு போட்டு இருந்தா அந்த நாளில். அப்படி இருக்கிறப்போ ஒரு மலை ஒன்று இருந்தது. அந்த மலைக்கு அண்ணண்ட ஒரு இங்கிலீஷ் ராஜ்யம் இருந்தது. அந்த மலைக்கு இன்னண்ட ஒரு பிரெஞ்சு ராஜ்யம் இருந்தது. ரொம்ப நாளைக்கு முந்தி பிரெஞ்சுக்காரர்களுக்கு இன்னும் ஜாஸ்தி இந்த தேசத்துல ராஜ்யங்கள்லாம் இருந்த காலத்துல. அப்போ பிரெஞ்சுல எலெக்ஷன் நடக்கிறது உண்டு. அப்போ அந்த நாள்ல பிரிட்டிஷ்ல அவ்வளவு எலெக்ஷன்ல கலகங்கள் அராஜகங்கள்லாம் அதிகமாக கிடையாது. பிரெஞ்சுல தான் எலெக்ஷன்ல ரொம்ப கலகங்கள் அராஜகங்கள் ஜாஸ்தியாக நடந்துட்டு இருந்தது. அப்போ இந்த பிரெஞ்சு எல்லைக்கும் அண்ணண்ட பிரிட்டிஷ் எல்லைக்கும் ஒரு மலை ஒன்று இருந்தது நடுவில். இங்கே ஒரு பெரிய மனுஷன் தான் பிரெஞ்சு எல்லையில். அவன்கிட்ட நிறைய பணம் இருந்தது. அந்த பணத்தெல்லாம் எலெக்ஷன் டயத்தில் அடிக்கிறது, குத்துறது, வெட்டுறது, இருக்கிறது தூக்கிண்டு போய்டுறது, வீட்டெல்லாம் பலாத்காரமாக போடுறது, இப்படிலாம் பிரெஞ்சு ராஜ்யத்தில் பண்ணிட்டு இருந்தான். முள்ள இவன் இருக்கிற பணம் நல்ல பணக்காரனா இருக்கான். இந்த எலெக்ஷன் சமயத்தில் இவன் பணத்தெல்லாம் பிடிங்கண்டு விட்டு விடலான்னுட்டு ஜனங்கள் கூட்டமா இவன் வீட்டை சுத்துறதுக்கு ஆரம்பிச்சது. அவன் வீட்டு பக்கத்துல கொல்லை பக்கத்துல மலை இருந்தது. இந்த மலையில போய் ஏறி ஏறி மலை உச்சியை தாண்டிட்டா அங்கப்புறம் பிரிட்டிஷ் போலீஸ்காரா இருக்கா. அங்க ஒன்றும் இந்த எலெக்ஷன்கார இந்த ஊருக்காரா வர முடியாது, பிரெஞ்சு கலகக்காரெல்லாம் வர முடியாது. அவனுக்கு ஒரு
10-20 லட்சம் ரூபா இருந்தது. அவன் என்ன பண்ணினா, இந்த பிரெஞ்சு நோட்டு அதிகமாக இங்கெல்லாம் செலவணி ஆகாதுன்னுட்டு எல்லாம் நிறைய இரும்பு பொட்டிகளை 30-40 இரும்பு பொட்டிகள் தயார் பண்ணி அதில் தங்க நாணயமாயும் வெள்ளி நாணயமாயும் ரூபாயும் பவுனாயும் அரை பவுனாயும் இப்படிலாம் நிறைய ஒரு 10-15 லட்சம் ரூபாய்க்கு பண்ணி வச்சிருந்தான். இந்த அந்த அந்த இங்க வந்து உபயோகப்படாதுன்னுட்டு எல்லாம் பணமாவே வச்சுட்டு இருந்தான். அவன் அத்தனை ரூபாயும் மூட்டை கட்டிண்டு முல்ல இந்த மலையினுடைய உச்சிக்கு வந்து இன்னொண்ட வந்து ஒன்று பிரயத்தனம் பண்ணினான். அப்படி பிரயத்தனம் பண்றப்போ அதனால முடியல. இவ்வளவு பாரத்தை தூக்கிண்டு ஏறதுக்கு முடியல மலையில. அதுவும் திருட்டுத்தனமா கிடுகிடுன்னு ரொம்ப வேகமா ஏற வேண்டியிருக்கு. அவ அந்த எலெக்ஷன் கலாக்காரெல்லாம் கிட்ட வந்துட்டு இருந்தா. அதனால ஏற முடியல. சரியா இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா விட்டு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு 1000 ரூபாயாவது ஒரு 4000 ரூபாவது பவனா வச்சுக்கலாம்னுட்டு அப்படி நினைச்சுட்டு வந்தாங்க. அப்போ அந்த பிரெஞ்சு போலீஸ்காரன் தான், அவன் இங்கிலீஷ் போலீஸ்ல பெரிய அதிகாரி. அவன் போலீஸ்காரர்களுக்கு சொல்லி நினைச்சு எங்கால நிறைய லட்சக்கணக்கில் இங்கிலீஷ் நோட் இருக்குன்னுண்ட, அதுக்கு தானே பணம் கிடைக்குமான்னுட்டு போய் விசாரிச்சுட்டு வான்னுட்டு சொல்லி நினைச்சேன். இவன் பணக்காரனாச்சுன்னுட்டு அந்த போலீஸை சேர்ந்தவன் தான் 4-5 லட்சம் ரூபாய்க்கு நோட்டுக்கு பணம் கிடைக்குமான்னு கேட்டான். அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா போச்சு. இப்ப இவ்வளவு பணத்தையும் எடுத்துட்டு நம்ம மேல ஏற முடியாதுன்னு, அதுக்குள்ள நம்ம ஏற முடியாது, சொத்தையும் விட்டுட்டு போயிடணும். ஆசைப்பட்டு 1 லட்சம் 2 லட்சத்துக்கு எடுத்தா கூட அதுவும் தூக்கிண்டு போறதுக்குள்ள வந்து சத்துருக்கள் வந்து நம்ம இழுத்துட்டு வந்துடுவா, பிடிச்சு இழுத்து கீழே போட்டுடுவா. அதனால இந்த பணத்தை எடுத்துட்டு போக முடியாது. அப்ப எவ்வளவுக்கும் தன்னண்ட எத்தனை ரூபாய்க்கு நீ நோட்டு கொடுக்குறேன்ட்டு கேட்டா, எவ்வளவு இருந்தாலும் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா. அப்ப தன்னுடைய சொத்துக்கு முழுக்க நோட்டாவே பண்ணி அப்படியே அந்த நோட்டை துணியில சொல்லிட்டு மலை மேலே ஏறி அக்கறைக்கு போயிட்டான். அவ்வளவு பணமும் அவனுக்கு இதே நாணயமா இருந்தா அதை ரசிச்சுன்னு இருக்க முடியாது, தனக்கு உபயோகப்பட முடியாது. எல்லாம் நோட்டா மாத்தி விட்டுறதுனால அங்க வந்து தனக்கு மலை மேல ஏறி மலைக்கு அக்கறையில போய் சூக்கியமா அங்க போய் உடனே அதெல்லாம் திரும்பியும் நோட்டுகள்லாம் வச்சுட்டு பேங்க்லயும் எங்கேயோ மாத்திட்டு பாட்டுக்கும் ரொம்ப க்ஷேமமா வியாபாரம் பண்ணிட்டு சௌக்கியமா இருந்தான் அப்படின்ட்டு ஒரு கதை சொல்றது. அதாவது நமக்கு பெரிய ஆபத்தா இருக்கிறப்போ நிறைய பணம் இருக்கு, நிறைய காசும் பணமா இருக்கு, செப்பு காசும் வெள்ளி காசும் தங்க காசுமா இருக்கு. இதெல்லாம் இன்னொரு அரை மணிக்குள்ள பெரிய ஆபத்து வர போறதுன்னா இவ்வளவையும் தூக்கிட்டு போக முடியாது. அவ்வளவையும் தூக்கிட்டு போறதுக்கு எந்த மாதிரி மாற்றி தூக்கிட்டு போனா நாம் எடுத்துட்டு போகலாமோ அந்த மாதிரி மாத்துறதுக்கு நோட்டுன்னுட்டு ஒண்ணு இருக்கு. அது கிடைச்சிட்டு தானே நாம் இந்த ராஜ்யத்தை விட்டு இன்னொரு ராஜ்யத்துக்கு போறப்ப கூட அது நமக்கு உபயோகப்படும். இல்லைன்னா இந்த ராஜ்யத்திலேயே போட்டுட்டு தான் போகணும், நம்ம உயிரை மாத்திரம் காப்பாத்திட்டு உயிர் மாத்திரம் போகும் இன்னொரு ஊருக்கு, இந்த பணமெல்லாம் வராது, இந்த பணமெல்லாம் இங்கேயே விட்டுட்டு தான் போகணும். அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாரும் இந்த பூலோக ராஜ்யத்தை விட்டுட்டு இன்னொரு ராஜ்யத்துக்கு போய்தான் ஆகணும். இன்னைக்காவது பூலோகத்தை விட்டுட்டு ஒவ்வொருத்தரும் போயிட்டான் இருக்கோம். நமக்கு இந்த நாளும் போயிட்டு இருக்கோம், நாமும் ஒரு நாளைக்கு போறதுக்கு தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். போறப்ப இங்க இருக்கிறதெல்லாம் அப்படியே விட்டுட்டு போயிடுறோம், ஒன்னும் எடுத்துட்டு போக முடியல. அப்படி இல்லாம எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டே போக முடியா ஒரு நோட்டா ஒண்ணு மாத்தணும்னுட்டு சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்கு. அந்த நோட்டு தான் தர்மம்னு பேரு. அதனால இவ்வளவு பணத்தையும் தர்மமா பண்ணி வச்சுட்டா தர்மங்கிறது பின்னோடையே வரும். அதனால எங்க போனாலும் விடாது. நம்ம தர்மம் பண்ணாத
பணமா மாத்திரம் வச்சிருந்தோம்னாக்கா பணமும் சுகமும் இங்க இருக்கிற போகமும் சுகமும் இப்படியே பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தோம்னாக்கா இந்த போகமும் சுகமும் இன்னும் பாவமா தான் மாறும். பாவத்தை தூக்கின்னு போனப்போ பாக்கி இருக்கிற பணத்தை பணம் அப்படியே வச்சுடணும். ஏதோ காமமோ சுகமோ போகமோ இதெல்லாம் அனுபவிச்சோம்னா அவ்வளவு பாவ நோட்டா கையில இருக்கும். அதனால புண்ணிய நோட்டா இருக்காது. பாக்கி பணம் இருந்தாலும் அது அப்படியே இருக்கும். அது புண்ணிய நோட்டும் இல்லை பாவ நோட்டும் இல்லை, அப்படியே கிடக்கும். அது நாம் எடுத்துன்னு போக முடியாது. அதனால நாம் எப்படி இருந்தாலும் நாம் நிச்சயமா அந்த தேதியில போய் ஆகணும். ஏதோ ஒரு தேதியில அப்ப போறப்போ நம்ம இருக்கிறதெல்லாம் பணத்தை மாத்திரம் இல்லை, உடல் இருக்க முடியாத, சரீரத்தில் இருக்க முடியாத ஒரு சக்தி, வாயில் இருக்க முடியாத, நாக்கில் இருக்க முடியாத ஒரு சக்தி, எல்லாத்தையும் தர்ம நோட்டா மாற்றிடணும். எத்தனைக்கு எத்தனை நாக்கை பொருத்தியாருக்கு நல்ல உபகாரமான ஒரு வார்த்தையும், அவனுக்கு நல்ல புத்திமதியும், பொருத்தியார் நன்மைப்பட முடியாத ஒரு வார்த்தைகளும், பகவானுடைய ஒரு நாமத்தையும் நாம் சொல்லி 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 இவன் வம்பு பேசிட்டு இருந்தோம்னா அதுவும் ஒரு நிமிஷம் அது கடன் நோட்டா மாறும் அதுல இருந்து. அதனால இப்ப நமக்கு இருக்க முடியாத வாய்க்கு இருக்கிற, நாக்குக்கு இருக்கிற சக்தி, உடம்பு இருக்கிற சக்தி, உடம்பு இருக்கிற சக்தினால் எவ்வளவோ உபகாரம் பண்ணலாம், எவ்வளவோ ஸ்திரமான காரியம் செய்யலாம். அதனால உடல் பொருள் ஆவின்னுட்டு அது வாக்கும் கூட சேரும். இதுல மனோவாக்காயம்னுட்டு இவ்வளவையும் நோட்டா மாத்தி கையில வச்சுட்டு போனா, இடுப்புல சொல்லிட்டு போனா, அதனால இந்த உடல் போனா கூட அங்க போய் ஏதோ ஒண்ணு போறத இதை விட்டுட்டோம், அது போறதுனுடைய இடுப்புல இவ்வளவு இருக்கும். அப்படியே தர்மமா இருக்கும். தர்மம் தான் எங்க நாம் போனாலும் நம்ம விடாம, தர்மம் மாத்திரம் வரும் இல்லை, அதர்மம் கூட வரும், பாவம் வரும், புண்ணியம் வரும் சேர்ந்து. அதனால பாவம் பண்ணாம இருக்கணும், அது வராம இருக்கிறதுக்கு இருக்கிற பொருள்னா பணம் மாத்திரம் இல்லை, பணமோ வாக் சக்தியோ சரீர சக்தியோ மனசுக்கு ஒரு சக்தி கொடுத்துருக்கு சுவாமி. இவ்வளவுக்கும் ஒரு சக்தின்னு இருக்கு. அந்த சக்தி முழுக்க நல்லாவே உருவு பண்ணி வச்சுட்டோம்னா அது நல்ல நோட்டா இருந்து பின்னோடய வரும். இல்லைன்னா இங்கேயே கிடக்கும். அப்படியே வச்சிருந்தோம்னா வீணா போயிடும், நம்ம எடுத்துன்னு போக முடியாது. அழுதுதான் போவோம், எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போறோம் அழுதுட்டு போவோம். நம்ம ரெண்டு பேரும் நமக்கு ஏதாவது உனக்கு என்னென்ன பிரியம்ப்பா அப்படின்ட்டு ஒருத்தரை கேட்டா, ஒருத்தருக்கு எனக்கு 4 சாமான் பிரியம், எனக்கு 10 சாமான் பிரியம், எனக்கு 20 சாமான் பிரியம்னுட்டு ஒருத்தர் ஒரு பிரியமான சாமான்ல சொல்லுவா. இந்த சாமான்லாம் எத்தனைக்கு எத்தனை சாமான் எனக்கு பிரியமா இருக்கோ அத்தனை அந்த பிரியம் வைக்கிறதுங்கிறது என்ன அர்த்தம்னு கேட்டா, எத்தனை சாமான்ல இவன் பிரியம் வைக்கிறானோ அத்தனை அழுகைக்கு முளை அடிச்சாச்சுன்னு அர்த்தம். ஏன்னா ஒரு பிரியம் சாமான்னா ஒன்னும் அது நமக்கு முந்தி போயிட்டுதே நாம் விழுவோம், அதுக்கு முந்தி நாம போயிட்டோம்னா சரி இதெல்லாம் விட்டுட்டு போறோமே நாம விடுவோம். அதனால எப்படி இருந்தாலும் ஒன்னும் அதுவா விடும், இல்லைன்னா நாம விடுவோம். நாம் விட்டு போக வேண்டியமான சந்தர்ப்பம் வரும், அது விட்டு போக முடியாத சந்தர்ப்பம் வரும். இல்லவனா ரெண்டுக்குள்ள ஒன்னும் 6 முந்திச்சுனாலும் சரி பிரிவு தான். ஒன்னு சேர்க்கைங்கிறப்போ ஒரு சேர்க்கணும், நாம் அதோட சேரணும்னுட்டு இது வேணும், நமக்கு வேணும்னு சேர்த்து வைக்கிறோம். அது பிரியம், இது பிரியம்னுட்டு. எனக்கு எத்தனை பிரியம்னா, எனக்கு புஸ்தகம் பிரியம், எனக்கு ஏதோ சங்கீதம் பிரியம், எனக்கு குழந்தைகள் பிரியம், இது எனக்கு என் சம்சாரத்தில் பிரியம், எனக்கு வீடு பிரியம், தோட்டம் பிரியம் அப்படின்னுட்டு, எனக்கு பணம் பிரியம்னுட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொன்றும் பிரியமா இருக்கும். எனக்கு படிப்பு பிரியம் அப்படின்னு இருக்கும். ஏன்னா பிரியம்னு சொன்னா அது என்னைக்கு இருந்தாலும் அதை விட்டுட்டு நாம் போகணும், இல்லை நம்ம விட்டுட்டு அது போகும். அது போகும், இல்லை நம்ம போகணும். போறப்ப அத்தனைக்கு எத்தனை ரொம்ப துக்கம் இருக்கு, அழுகை இருக்கு. அப்போ பிரியம் வைக்கிறதுன்னு என்ன அர்த்தம், எத்தனை பிரியம் வச்சிருக்கோமோ அத்தனை அழுகைக்கு விர முதல் போட்டாச்சு, விர போட்டாச்சு அர்த்தம் இருக்கு. அது பெரிய
கடைசியில் முடியும். அதனால அதுவும் போக வேண்டாம், அதுவும் நம்ம விட்டு போக வேண்டாம், நாமும் அதை விட்டு போக வேண்டாம். நாமும் அதுவும் சேர்ந்துருக்கிறப்பவே நமக்கு உனக்கும் ராஜினாமா பண்ணிவிட்டேன்னு சொன்னா நானா பண்ணிட்டு அழுகை இல்லை. அதுவா பிச்சுன்னு போனாலும் அழுக, நம்ம இன்னொருத்தம் பிச்சு பிடிச்சு இழுத்துன்னு போனாலும் அப்போ அழுக. ரெண்டும் இல்லாம ரெண்டும் சந்தோஷமா இருக்கிறப்ப சரி நம்ம 2 பேரும் பிரிஞ்சே இருந்துருவோம் அப்படின்னு ஒவ்வொரு சாமான இடத்துலையும் சொல்லிட்டோம்னா எந்த சாமானா இருந்தாலும் சரி அது ரெண்டையும் நமக்கும் அதுக்கும் இப்பவே நம்ம ராஜ்யம் பேர்ல 2 பேரும் பிரிஞ்சுடுவோம், பாகம் பண்ணி விடுவோம். கோர்ட்டுக்கு போறதுக்கு முந்தைய நம்ம ராஜியா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சமையல் தனியா வச்சு விடுவோம்னுட்டா சிரமம் இல்லைங்கிற மாதிரி எத்தனை சாமான நமக்கு பிரியம் இருக்குன்னு கணக்கு பாக்குறது. எனக்கு அது பிரியம் இது பிரியம்னுட்டு ஒன்னு அது நம்ம விட்டுட்டு போறாலும் சரி, நம்ம யாரோக்கம் இதை விட்டுட்டு இழுத்துன்னு போனாலும் சரி, அதுக்கு முந்தைய இருக்கிறப்போ அதுக்குதான் ராகம்னு ஆசை இல்லாததுன்னு பேரு, வைராக்கியம்னு பேரு. அதனால இதுதான் பர்திருஹரின்னு ஒரு பெரிய மகான் இருந்தார். அவர் பெரிய பழைய நாள்ல இருந்த ஞானிகள்ல அவர் ஒருத்தர் பெரிய ஞானி. அவரெல்லாம் சம்ஸ்கிருதத்திலேயே ஸ்லோகங்கள் எழுதியிருக்கார், சதகங்கள்னு எழுதியிருக்கார் நிறைய. அது சொல்லிருக்க எத்தனை நாள் இருந்தாலும் நமக்கு வேண்டிய ஆசையுள்ள விஷயங்கள், நாம் சந்தோஷப்பட்டு ஆசைப்பட்டு இருக்க முடியாத விஷயங்கள் அது போத்தான் போறது. அவசியம் யாதார ஸ்திரதரம் உஷித்வாபி விஷயாக. இந்த விஷயங்கள் மரத்துல இருந்து மாங்காய வடுக்குன்னு இழுத்தா அது கண்ணில் ஜலம் விடுறது. நல்ல பக்குவம் ஆயிட்டு தானா அப்புறம் தானா விட்டுருது, மாம்பழம் தானா விழுந்துடுறது. அப்புறம் ஜலம் வர்றதே இல்லை காம்புல. காம்புக்கும் நாமும் இந்த மாங்காயும் சேர்ந்துருக்கணுமேன்னு காம்புக்கும் ஆசை, மாங்காய்க்கும் ஆசை. இது பலாத்காரமா பிடிச்சி இழுத்தா இதுவும் அழுது அதுவும் அழுது. அந்த காம்புலையும் ஜலம் அழுது, இந்த மாங்காயிலையும் ஜலம் சொட்டுறது. அதனால நல்ல பக்குவம் ஆயிட்டு தானே அது கசப்பு பிடிப்பெல்லாம் இருக்கிற சமயம் அது நல்ல திருப்பி வந்துட்டு தானே அப்ப பக்குவமாயிடும். பக்குவமாயிட்டு தானே தானா ஒத்து பழம் தானா விழும். அப்போ அந்த காம்புலையும் ஈரம் இருக்காது, இந்த பழத்துலயும் ஈரம் இருக்காது, கஞ்சலம் சரியாது. இப்போ அதனால சந்தோஷமா இருக்கும். பக்குவமாயிட்ட மனசு தானா விட்டுடும். அந்த மாதிரி எல்லாம் பக்குவமாயி அது அது தானா நமக்கு எத்தனை நமக்கு இஷ்டமான பதார்த்தம்னு ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படின்ட்டு முதல்ல இப்ப ராஜினாமா பண்ணிட்டு போனா நமக்கு சிரமமே இல்லை. அதெல்லாம் இந்த ஆசையை ராஜினாமா பண்ணிட்டு தர்ம நோட்டா மாத்திக்கணும். நம்ம சரீர சக்திக்கு உடலுக்கு இருக்க முடியாத வன்மை நாவன்மை. நாவலர்னு சொல்றது அந்த நாவலர் இந்த நாவலர்னுட்டு சுப்பிரமணிய நாவலர், ஆறுமுக நாவலர், இப்படி அது சில பேருக்கு நாவலர்னு வேறு. நம்ம படிச்சவாளுக்கு நாவன்மை உடையவர்கள் நாவலர், நாவில் வல்லவர்கள் நாவல்லவர், நாவல்லர், நாவலர் நாவலர்னு அதனால வச்சு அந்த மாதிரி கெட்டிக்காரா நாக்கு வன்மை உள்ளவ எழுதுற நாவலர் எழுதுற நூலுக்கு தான் நாவல்னு வேறு. இங்கிலீஷும் தமிழும் உறவு கொண்டாடுறது அந்த இடத்துல பார்வதி பதையே. பெரியவாசரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरु पादपूजाम् अद्य करिष्ये. गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्. सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம்
பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ஓம் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோட்டி பீடாதீஸ்வராய நமஹ. ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி குருभ्यो நமஹ. சந்நியாசாஸ்ரமசிகராய நமஹ. காஷாய தண்டதாரிணே நமஹ. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षणशक्तिमते नमः. सर्वचराचरहृदयस्थाय नमः. भक्तपरिपालकश्रेष्ठाय नमः. धर्मपरिपालकाय नमः. श्रीजयेन्द्रसरस्वत्याचार्याय नमः. श्रीविजयेन्द्रसरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्तिस्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्यपोषकाय नमः. ब्रह्मविष्णुशिवैक्यस्वरूपाय नमः. काञ्चीक्षेत्रवासाय नमः. कैलासशिखरवासाय नमः. स्वधर्मपरिपोषकाय नमः. चातुर्वर्णसंरक्षकाय नमः. लोकरक्षणसङ्कल्पाय नमः. ॐ ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षकसन्तुष्टाय नमः. भक्तार्पितधनस्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत्सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोकपितामहाय नमः. भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्यपोषकाय नमः. नानाविधपुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्षक्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचरव्यापकाय नमः. अनेकशिष्यपरिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्यनिवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठानरुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिकतुलसीरुद्राक्षहारधारिणे नमः. चातुर्वर्णसमदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादिचतुर्वेदसंरक्षकाय नमः. दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः. जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ति अवस्थातीताय नमः. कोटिसूर्यतुल्यतेजोमे शरीराय नमः. साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः. अश्वगजगोपूजानिर्वर्तकाय नमः. गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः. कनकाभिषिक्ताय नमः. स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः. सर्वजीवमोक्षदाय नमः. मूकवाक्ताननिपुणाय नमः. नेत्रदीक्षादानाय नमः. द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः. गानरसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषासम्भाषणकोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ॐ श्री शारदामठसुस्थिताय नमः. नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः. प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः. पादयात्राप्रियाय नमः. नानाविधमतपण्डिताय नमः. श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः. देवयक्षकिन्नरकिम्पुरुषपूज्याय नमः. श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः. दर्शनानन्दाय नमः. अद्वैतानन्दभरिताय नमः.
அவ்யாஜ கருணாமூர்த்தயே நமः. சைவ வைஷ்ணவாதிமான்யாய நமः. ஸ்ரீசங்கராச்சார்யாய நமः. தண்டகமண்டலூஹஸ்தாய நமः. வீணாமிருதங்கசகலவாத்யநாதஸ்வரூபாய நமः. ராமகதாரசிகாய நமः. வேத வேதாங்க ஆகமாதி சகலகலா சதஸ்பிரவர்த்தகாய நமः. ஹிருதய குஹாஷயாய நமः. சதருத்ரீய வர்ணிதஸ்வரூபாய நமः. கேதாரேஸ்வரநாதாய நமः. அவித்யாநாசகாய நமः. நிஷ்காம கர்மோபதேசகாய நமः. லகுபக்தி மார்கோபதேசகாய நமः. லிங்கஸ்வரூபாய நமः. சாலக்கிராம சூக்ஷ்மஸ்வரூபாய நமः. காலட்யாம் சங்கர கீர்த்திஸ்தம்ப நிர்மாணகர்த்ரே நமः. ஜிதேந்திரியாய நமः. சரணாகத வத்சலாய நமः. ஸ்ரீசைலசிகரவாசாய நமः. டமருகநாத வினோதாய நமः. விருஷபாரூடாய நமः. துர்மதநாசகாய நமः. ஆபிசாரிக தோஷஹர்த்ரே நமः. மிதாஹாராய நமः. மிருத்யுமோச்சகசக்தியாய நமः. ஸ்ரீசக்ரார்ச்சன தத்பராய நமः. தாசானுகிரககாரகாய நமः. அனுராதா நக்ஷத்ரஜாதாய நமः. சர்வலோகக்யாதசீலாய நமः. வெங்கடேஸ்வர சரணபத்ம ஷட்பதாய நமः. ஸ்ரீ மகாத்ரிபுரசுந்தரி சமேத ஸ்ரீ சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜாப்பிரியாய நமः. ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சத்குரு பரபிரம்மணே நமः. குருभ्यो நமः. பரமகுருभ्यो நமः. பரமேஷ்டிகுருभ्यो நமः. பராத்பரகுருभ्यो நமः. குரு பரம்பராभ्याம் நமः. குரு பாதுகாभ्याம் நமோ நமः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம். நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்
என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்வலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன் யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்டயம் பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இளன் ஓர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுதமொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி
தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே. அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.